کائنات میں کسی کا میلاد پہلی بات تو منایا نہیں جاتا. میلاد کسی کا بیان منایا نہیں جاتا مطلب بیان نہیں ہوتا, اور کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا. میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات, میلاد مولود. آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. اب دھیان دینا, میلاد کے فضائل پڑھے گئے, میلاد کے دلائل پڑھے گئے, لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی, آگ نہیں لگ سکتی, مصیبت نہیں آ سکتی. پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے. حالانکہ ویکسین لینا منع بھی ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن ایک بات ان کی عقیدتیں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتی تھی. تو میں آج میلاد پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر, کیونکہ آپ نے عنوان, ہمارے بھائی سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں. لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ تیجے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں. اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی. میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک, ساری محفل سے بڑی محفل ہے, سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے. اس لیے کہ میلاد نہ ہوتا تو کوئی عنوان نہ ہوتا, سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہیں. تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں, ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں. اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو. گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی. میں میلاد پڑھنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو, بچوں کو, بہنوں کو سمجھ میں آئے. کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا. نمبر 1, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا, بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے. تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے, جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو ہے وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں, پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں. پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات, مولانا بنے بھیا بعد میں, لیکن جب پیدا ہوئے تھے حیا کے پردے میں سچی بات کہوں گا, اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے, نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں, اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں. پردے میں بیان کروں, ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے, غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے, گندگی میں لتڑے ہوئے تھے, گاف لگی ہوئی تھی, بدبو آ رہی تھی. یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے. سب بات میں بیان ہوتے ہیں لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا. مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیوں, اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں, اور دنیا تنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہو اس کی زندگی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, شان اہل بیت کانفرنس, نعرہ حیدری. ارے میلاد بیان کرنے کے لیے باپ کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا. میلاد بیان
اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی. میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں. مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، بہت سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی. اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے. جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتا. یہ بھی تو کوئی کردار پڑھے نا. اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ 17 یا 18 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے. ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، اب پردہ فرما گئے. پتہ ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے. نبی پاک کی عظمت کا اندازہ کر لو، نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی کے ابا جان مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کنواری لڑکیاں ان کو دیکھ کر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے، تمنا کرتی تھی عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. لوگوں نے لکھا ہے کہ دور یوسفی واپس پلٹ آیا تھا. مصر میں دنیا نے یوسف کے دور میں جو نظارے دیکھے تھے، سرکار عبداللہ کے دور میں مکے نے وہ نظارے دیکھے. کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی، توجہ، کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لے، میں تجھے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ. تو سرکار عبداللہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی بخاری مسلم کا تصور بھی نہیں ہے. بتاؤ اتنے گندے ماحول میں، جبکہ زنا فیشن ہے، جبکہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس وقت 100 اونٹ کا آفر ہے اور ساتھ میں زنا کا آفر ہے. سرکار عبداللہ کا جواب سنو، میرے نبی کے ابا جان کا جواب سنو. فرماتے ہیں مجھے زمین میں گڑ جانا تو گوارا ہے لیکن کسی سے زنا کرنا گوارا نہیں ہے. 100 اونٹ کا آفر ٹکرا دیا. اللہ اکبر، جوانی میں صرف 17 سال کی عمر میں مجھے زمین میں گڑ جانا گوارا ہے، زنا گوارا نہیں ہے. اس عورت نے فوراً پلٹی کھائی، کہا کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں، ابھی تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس کی لالچ مجھے ہے. ٹھیک ہے، زنا نہیں کرتا، مجھ سے نکاح تو کر لے، نکاح کرنا تو حلال ہے، نکاح کر کے رات گزار لے. تو سرکار عبداللہ نے کہا شریفوں کے رشتے ماں باپ کے مشورے کے بغیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. سرکار عبداللہ کا تاریخی جملہ. یہاں ایک جملہ اور یہ نبی کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. آگے بڑھ کر کہوں گا پھر سنی جوانوں، تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو ماں باپ کو بے خبر کر؟ تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو؟ پتہ چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں، نبی کے ابا جان کے جملے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو، اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. اور ایک بات عرض کروں، یہ فرما دیا چلے گئے اور پھر آپ کو حیرت ہوگی، حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت، ان کا رشتہ لے جانے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یوپی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے، بلکہ لڑکے والے بات
लेकर पहले लड़की वालों के घर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, आपके यहाँ का रिवाज क्या है। ऐसा ही है, मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि लड़के वाले पहले लड़की वालों के घर आते हैं, उसके बाद बात आगे जाती है। मगर ये नूरे मुस्तफा का मौजूजा था कि हजरत आमिना के घर हजरत अब्दुल्ला के घर वालों को जाना नहीं पड़ा, बल्कि हजरत आमिना के घर वाले खुद रिश्ता लेकर चलकर हजरत अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं। और उसके पीछे वाकया भी सुन लो, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। मिलाद की बात आई तो बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। सरकार अब्दुल्ला को शिकार करने की आदत थी, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। और इत्तेफाक से हजरत वहाब हुजूर के नाना अब्बा को भी शिकार करने की आदत थी, वो भी शिकार के लिए जंगल में गए थे। और आपको पता है वो जो आसमान में सितारे हैं, जितने दिखते उतने नहीं हैं, बल्कि जितने दिखते उससे बहुत ज्यादा हैं। और बात सितारे ऐसे हैं जो नबी के अब्बा की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बात सितारे ऐसे हैं जो नबी की अम्मी की पैदाइश पर सिर्फ चमकते हैं, बात सितारे ऐसे हैं जो नबी की पैदाइश पर चमकते हैं। यहूदियों ने अपनी आसमानी किताबों के जरिए से ये बात पता कर ली थी कि नबी के अब्बू जान पैदा हो चुके हैं, आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं। तो चंद यहूदी मुल्ले मिल करके मक्का आकर के रहने लगे थे और क्या चाहते थे, नबी के अब्बा की निशानी आसमानी किताबों में क्या है सब पढ़ कर आए थे। यानी नबी के आने से पहले अल्लाह ने नबी के अब्बा की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की अम्मी की निशानियां भी बयान कर दी थी, नबी की पैदाइश की निशानियां भी बयान कर दी थी। तो वो सब पढ़ कर आए थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको मुल्ला जी कह रहा हूं, बुरा मत मानना। उन मुल्ला जी लोगों ने पढ़ कर आए थे, मक्के में रहते थे। प्लान क्या था, नबी आखिरी ज़मां पैदा होंगे, हम में तो नहीं आएंगे, यानी यहूदियों में नहीं आएंगे, ईसाइयों में नहीं आएंगे, बल्कि किस में आएंगे, बनी इसराइल में नहीं आएंगे, बनु इस्माइल में आएंगे। तो उन्होंने क्या प्लान किया, नबी के अब्बा का ही मर्डर कर दो, नबी के अब्बा को ही कत्ल कर दो, नबी के अब्बा ही मर जाएंगे तो नबी पैदा हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। इस तरह वो हजरत अब्दुल्ला के पीछे पीछे लगे रहते थे कि मौका पा करके कत्ल कर देंगे। तो क्या होगा, मिलाद नहीं होगा। यहूदी मुल्लों की साजिश क्या थी, मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, क्या मिलाद होने नहीं देंगे। यहूदी मुल्लों की क्या साजिश थी, मिलाद होने नहीं देंगे। मुल्ला कह रहा था मिलाद होने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा था हम करवाएंगे। मुल्ला की नहीं चली, अल्लाह की चल रही है। अगर आज भी कोई मुल्ला कहता है मिलाद होने नहीं देंगे, तो जरा देखो दिल का रिश्ता कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी मुल्ला की नहीं चली और अब भी मुल्ला की नहीं चल रही है। जितना मिलाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उतना मिलाद के डंके बजते जा रहे हैं। हशर तक डालेंगे हम, आइशे मौला की धूम मिस्र फारस तक के दिले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, चलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मखदूमे खीरी, मखदूमे खीरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए, दूसरे उन्वान पर भी मुझे बहुत जल्दी आना है, तवज्जो फरमाए। सरकार अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए यहूदी मुल्ला पीछे पीछे लग गए। हजरत वहाब कहते हैं जंगल के अंदर अब्दुल्ला शिकार में मसरूफ थे, चारों तरफ से उन लोगों ने यहूदियों ने घेर लिया, घेरा। तो मैंने सोचा अरे ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, अगर मैंने इसको यूं ही पर शहीद होने दिया, कत्ल होने दिया, तो मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा, मक्का मुझे सर उठा करके जीने नहीं देगा। तो मैंने घोड़े को, अपनी सवारी को एड़ लगाना चाहिए कि जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं, जल्दी से दौड़ा करके पहुंच जाऊं। क्या देखता हूं कि जैसे घोड़े की लगाम खींची, जमीन ने मेरे घोड़े को पकड़ लिया। मैंने सोचा तीर चलाऊं या पत्थर मारूं और उससे अब्दुल्ला को बचा लूं। तो मैं क्या देखता हूं, मेरे हाथ काम नहीं करते, मेरा जिस्म काम नहीं करता, घोड़ा नहीं आगे बढ़ता, जिस्म काम नहीं करता। मैंने सोचा चिल्ला करके अब्दुल्ला को आगाह करूं, अब्दुल्ला होशियार, तुम पे
قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں، لیکن جیسی آواز نکالنا چاہی تو آواز بھی نہیں نکلی. مطلب کیا؟ نہ سواری آگے بڑھتی ہے، نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ آواز نکلتی ہے. مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبد الوہاب، عبد الوہاب وہاں کچھ دیکھ لے، وہاں کچھ دیکھ لے. اللہ اکبر. نہ سواری آگے بڑھی، نہ ہاتھوں نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا. کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، جیسے ہی یہودی عبداللہ کی طرف آگے بڑھے اچانک کچھ شیر نمودار ہوئے، انہوں نے یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. مگر یہ دیکھ کر حیران رہا، ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے، یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے، لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے. وہ آپ کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہو گیا. عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، انسان نہیں، جوان نہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی. گھر نہیں گیا، گھر جانے کی بجائے سیدھے عبد المطلب کے پاس جا کر، او میرے بھائی عبد المطلب، عبداللہ جوان ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ عبد المطلب نے کہا کرنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن کوئی ایسا رشتہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عبداللہ کے لیے. تو میں نے کہا میری بیٹی آمنہ ہے نا، میری بیٹی آمنہ ہے نا، خود سے رشتہ آیا. تو پھر آمنہ بھی مشہور تھی طیبہ اور طاہرہ لقب کے ساتھ، بس اتنا کہنا تھا، دونوں میں رشتہ طے ہو گیا. اور جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں، جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں اور مینا کے میدان میں میرے نبی کے ابا جان کا نکاح ہوا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عبد المطلب نے 100 بکریاں ذبح کی اور دعوت ولیمہ فرمائی. سبحان اللہ. یہ ولیمے کی دعوت ہے، مینا کے میدان میں دعوت ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا آخر یہ میدان میں نکاح اور دعوت کی وجہ، تو میں نے سوچا جب جگہ گاؤں میں شہر میں کم پڑتی ہے تو میدانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ نکاح میدان میں اس لیے ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے غریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان، وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا. اس لیے 100 بکریاں، آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کے ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے، یہ عنوان بھی الگ ہے. البتہ سن لو، جمعرات کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے. اور شب جمعہ میں، یعنی آج بھی شب جمعہ ہے، سبحان اللہ. شب جمعہ میں نبی کی ابا جان کی پہلی ملاقات نبی کی امی جان سے ہوتی ہے. اور اسی شب میں پہلی ہی رات میں نور مصطفی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمنہ کے شکم میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل نے لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا، علامہ جامی نے لکھا، سرکار غوث اعظم نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا کہ شب جمعہ میں نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر شکم آمنہ میں آیا. اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی، شب جمعہ شب قدر سے افضل ہو گئی. اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات فرمائی. فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شب جمعہ میں جو نعمت نور مصطفیٰ کی نصیب ہوئی اب قیامت تک کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شب قدر میں جبریل آ رہے ہیں اور شب جمعہ میں نور کے اندر آ رہا ہے. اب ذرا جلدی جلدی سن لیں، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. اب سیدہ طیبہ طاہرہ سرکار آمنہ فرماتی ہے میں ماں بننے والی تھی، مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی، عمر بھی اتنی کم تھی، 15-16 سال کی عمر تھی. کہتی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ خبر نہیں تھی. کیوں؟ حیا کے پردے میں. سن لو، حیا کے پردے میں کیوں؟ کیونکہ جب عورتیں ماں بننے والی ہوتی ہے متلیاں آتی ہے، الٹیاں کرتی ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہے. سرکار آمنہ کہتی ہے مگر جب میرے شکم میں میرا بچہ آیا، نہ کوئی متلی ہے، نہ کوئی الٹی ہے، نہ کوئی بوجھ ہے. اے سرکار آمنہ کیوں بوجھ ہوگا؟ جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ ماں باپ کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ سرکار آمنہ کہتی ہے مجھے پتا کیسے چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں. جمعہ کی صبح اٹھی اور جب میں چلتی ہوں تو مکے کی سخت کنکریاں میرے پیروں کے نیچے موم
वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहती है सरकार आमिना, मुझे डर लगने लगा, मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया। ऐसे में मैं शाम दिन भर परेशान रही, शाम को अपने बिस्तर पे लेट गई, सितारे मेरे सर के करीब आते थे, आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सबकी जयंतियां मनाई जा रही है, कोई जयंती बयान तो करके बताए। सबकी पैदाइश कोई बयान करे जैसे हम बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए यार लोगों ने नबी की अम्मी को भी काफिर कहा और नबी के अब्बा को भी काफिर कहा, ताकि नबी की शान बयान न हो सके। मैंने कहा कम से कम इतनी तो शर्म कर मुल्ला, नबी ने तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान होने का टाइटल दिया, तूने यही सिला दिया कि तू नबी के अब्बा को भी काफिर कह गया, तू नबी की अम्मी को भी काफिर कह गया। बल्कि हमसे सुन, हम तो ये कहते हैं अगर माँ खैर हो और बाप साले हो तो बेटा वली पैदा होता है, और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर हो और बाप अबू साले हो तो फिर बेटा वलियों का सरदार पैदा होता है। जब सरदाराने वली पैदा करना हो तो इतने अच्छे माँ बाप तलाश किए जाते हैं और इतने अच्छे माँ बाप मुंतखब किए जाते हैं, वली पैदा करना, वली का सरदार। तो जब नबियों का सरदार पैदा करना होगा तो फिर इंतखाब सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार का बाबा अगर सेब इजाजत के बगैर खा ले तो बरसों उसका मेहनत आना चुकाता है। जब वलियों के सरदार का बाबा ऐसा होगा तो नबियों के सरदार के बाबा की शान का है। ये तो बात है ना। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं, मैं पहले बात पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं, बात तवज्जो करें। हज़रत सरकार या आमिना फरमाती, क्या आमिना सरकार मेरे शिकम में वो आ गई, सितारे मेरे सर पे आते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। मैं बिस्तर पे गिर गई, मुझ पे जादू तो नहीं हुआ, आंखें बंद कर ली डर के मारे, सोते जागते की कैफियत में थी। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलता जुलता एक बुजुर्ग आया और वो बहुत खूबसूरत था। उसने कहा आमिना बेटी घबरा मत, तुझ पे जादू नहीं हुआ बल्कि तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान आया। सुभान अल्लाह। ये इनकलाब इसलिए कि नबियों का सुल्तान आया, नबियों का सुल्तान आया। तो और कहने लगा अगर बेटी ये न होता जो तेरा बेटा आने वाला है तो अल्लाह ना आदम को पैदा करता ना खलील इब्राहिम को पैदा करता। तेरे बेटे के सत्य इब्राहिम और खलील पैदा हुए हैं, आदम और इब्राहिम पैदा हुए। मैंने पूछी बुजुर्ग आप कौन हैं जो इतनी बड़ी बशारत लेकर आए? कहा मुझे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं आज तुझे मुबारकबाद देना है। एक बात में आपसे एक बात आगे बढ़ने से पहले अगर बढ़ सका तो तवज्जो, हजरत आमिना उनकी जिंदगी में सिर्फ इतना लिखा है कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। हुजूर की सबसे पहली नात 3 लोगों ने बयान की। जैसे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान की, हुजूर 6 साल के हुए हजरत आमिना ने नात बयान की, और जब 6 साल से कुछ ज्यादा की उम्र हुई तो हजरत अबू तालिब ने उनकी नात बयान की। 3 लोगों ने, हुजूर के घर वाले पहले नात बयान करें। ठीक, शायरा थी, तैयब व ताहिरा कहलाती थी और 20 से 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दुनिया से तशरीफ ले गई। अब ध्यान देना, तवज्जो तवज्जो आपकी, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, अगर आप बात कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब स्टेज वाले भी बात करें और नीचे वाले भी बात करें तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। ठीक, अब ऐसे में कोई मुकर्रिर नहीं, नीचे ऊपर वाले दोनों बोलोगे तो मुनाजरा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? आवाज जी। फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है जी? आवाज नहीं आ रही, देख लो भैया, माइक वाला भैया देख लो, बाहर का। अच्छा बस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा भाई। देख ले रहे आप लोग, देख
माइक बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता इंसान के बिगड़ने से जितना नुकसान होता है। जी एक माइक क्या बिगड़ा इतने लोग बेचैन हो गए, इंसान बिगड़े तो निजाम कायनात कितना बेचैन हुआ होगा। तवज्जो फरमाए, अर्ज करूं बात आ रही है बाबा? अगर आ रही है तो हाथ उठा के इशारा कर दे। आ रही है? आ रही है? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने नबी और आले नबी पर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो है आपकी, तवज्जो। तैयबाती तायराती ये सबूत मिलता है। 21-20 साल की उम्र में दुनिया से चली गई, शायरा थी, उनके शेर भी मिलते हैं उनके शौहर की शान में, उनके शहजादे की शान में, बल्कि शहजादे की शान में तो ये शेर कहे जिसका मफहूम बयान करो इमाम कुस्तलानी ने भी उसको लिखा है और बुजुर्गों ने भी लिखा है। तवज्जो फरमा दें आप, तवज्जो करें, तवज्जो है सबकी। आप बात करते तो मेरे जहन से मजमून निकलता है क्योंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता, मेरा मसला ये है। आप जितनी तवज्जो देते इधर से उतना ही निकलता है। आपकी तवज्जो है सबकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े आप, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो आप सबकी, तवज्जो फरमाए। तैयबा थी, तायरा थी, शायरा थी, बहुत समझदार, बड़ी पाक दामन थी। हुजूर की शान में शेर उस वक्त कहे जब हुजूर 6 साल के थे, मकाम अब्वा में जब आखिरी हिचकियां ले रही थी, उस वक्त आपने कहे अल्लाह अकबर। फरमाती है मेरा बेटा कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, मेरा बेटा कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, मेरा बेटा ना बुतों की मदद कर सकता है ना बुतों का प्रचार कर सकता है। मैं अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करती हूँ, मैं अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। और फरमाती है हजरत आमिना फरमाती है मैंने, अल्लाह अकबर फरमाती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, आने वाले दुनिया से चले जाएंगे। कहती है मगर मेरा जिक्र कभी बंद नहीं होगा, हमेशा हमेशा मेरा जिक्र जारी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस मेरे बेटे के जरिए से दुनिया मेरा जिक्र हमेशा करती रहेगी। ये सरकार आमिना है, ऐ सरकार आमिना बुआ की मलका, इस महफिल पे भी तवज्जो कर दे। आपने कहा था कि आपका जिक्र होता रहेगा। अरे किसी की माँ का जिक्र इतनी शान से नहीं होता जितना जिक्र आपका शान से होता है। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा कलंदर है, किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, कलीमतुल्लाह है, तन्हा तेरा ही तो लाल हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका जिक्र हमेशा होगा और हमेशा होगा, लेकिन सैयदा आमिना की पूरी जिंदगी हमें नहीं मिलती। अब मसला खड़ा हो गया, अब सरकार आमिना को पहचानना है, मैं जाऊं कहां? खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, लोगों ने बस इतना कहा कि बहुत खूबसूरत थी। अब बहुत नाजुक मकाम पे गुफ्तगू आ गई, इम्तिहान में नहीं रखूंगा, लेकिन आशिकों की तरह सुनोगे तो बात बढ़ेगी, वरना बात पूरी होगी। मिलाद बयान हो रहा है, खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, परफेक्ट मैं बयान नहीं कर सकता, इम्तिहान ऐसा आ गया। सखावत कोई पूछे मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतना मालूम है कि सखी बहुत थी, चलती कैसे थी मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना मालूम है कि ताहिरा थी, तैयबा थी। फिर मैंने सोचा या रसूलल्लाह आपके दरवाजे से तो कोई खाली नहीं जाता, आपने अपनी अम्मी का किरदार वाज़े तौर पे आपने भी बयान नहीं किया, फिर हम आपकी अम्मी का जिक्र कैसे करें जबकि आपकी अम्मी कह रही है, क्या कह रही है? आपकी अम्मी कह रही कि मेरा जिक्र हमेशा होगा। और जिक्र तो उसका हमेशा होगा ना जिसका हुस्न मालूम हो, जिसका किरदार मालूम हो, जिसकी सखावत मालूम हो, जिसका अंदाज़े जिंदगी मालूम हो, जिनकी तहारत मालूम हो, जिनके चेहरे का आलम मालूम हो, जिनकी परहेजगारी मालूम हो, जिनकी इबादतों का शौक मालूम हो, ज़ौक़ मालूम हो, तो हम कैसे जिक्र करें? ये नबी है, नबी और सिर्फ मेरा नबी है। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है वो उम्मे अबीहा है। तवज्जो, मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है, उनके अलग अलग अलकाब हैं, वो तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, नकिया हैं, तकिया हैं, ज़किया हैं, उम्मे अबीहा भी है। तो उम्मे अबीहा का मतलब क्या होता है? अहले मिंबर के इल्म में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ समझ में आए तो दुआ कर दे, दुआ देना।
बात किस मोड़ पर जा रही है। सरकार ने सिर्फ अपने चौथे नंबर की बेटी के लिए हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, उम्मे कुलसूम के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, रुक़ैया के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, ये भी हुजूर ही की शहजादियां हैं। एक ही के लिए कहा, क्या? मेरी फातिमा उम्मे अबीहा है। और उम्मे अबीहा अरबी में मतलब क्या होता है? मुफ्ती साहब और उलमा से पूछे। उम्मे अबीहा का मतलब होता है माँ जैसी। सुभान अल्लाह अल्लाह। का मतलब होता है, तवज्जो तवज्जो, उम्मे अबीहा का मतलब होता है माँ जैसी, माँ जैसी, माँ जैसी। अगर कबूल हो रहा है तो फिर बकी से और अफवाह से अब तवज्जो अल्लाह करे हो रही है। तवज्जो फरमाए खीरी और कीर्तन नवाज से आने वालों, लोग कह रहे हैं नबी की अम्मा का किरदार नहीं पता हमें। रसूलुल्लाह एक जुमले में किरदार बयान कर रहे हैं, फातिमा उम्मे अबीहा है, फातिमा मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ जैसी है। मतलब क्या? लोगों तुमने आमिना को नहीं देखा, लेकिन फातिमा माँ जैसी है। अब आमिना का हुस्न देखना है तो हुस्न फातिमा देख लो, आमिना की सखावत देखना है, सखावत फातिमा देख लो, आमिना का चलना देखना है, फातिमा का चलना देख लो, आमिना का बोलना देखना है, फातिमा का बोलना देख लो। लेकिन फातिमा भी तो पर्दे में रहती है या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चले कि क्या है? तो अल्लाह अकबर, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाती है, नबी जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। हुस्न में अगर कोई नबी के मुशाबे थी तो एक हस्ती जिसे दुनिया फातिमा बिनते मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सखावत नबी की सखावत की तरह वो सखी थी, नबी की अदालत की तरह उनकी अदालत थी, नबी के चलने की तरह उनका चलना था, नबी के बोलने की तरह उनका बोलना था। समझ में आया आमिना कैसी थी? ज़हरा को देखो, सैयदा आमिना को समझो, फातिमा तो ज़हरा को समझना है। रसूलुल्लाह का किरदार देखो, सैयदा फातिमा को। एक बात आ गई सैयदा की, बस करो सैयदा क्या? हाय सुभान अल्लाह। हुजूर की 4 शहजादियां, चारों में सबसे आखिर में सैयदा आई है दुनिया। हाँ, आखिर में। और किरदार क्या है? किरदार, एक मर्तबा मेरे किसी दोस्तों ने मुझसे पूछा, बुरा मत मानना, किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, बताने आया हूं कि हकीकत क्या है। और वक्त भी अब हो रहा है, करीब करीब खत्म होने को है, तवज्जो करें। एक दोस्त ने मुझसे कहा, सैयद ये बता कि हम सुन्नी भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मैं कहा बहुत करते हैं। कर राफजी भी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप लोग मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं। दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? अगर बात समझ में आ रही हो तो सैयदा का जिक्र आया, तवज्जो कर लेना। मेरे दोस्त ने कहा, सैयद ये बता, सुन्नी भी मोहब्बत करते हैं अहलुल बैत से, राफजी अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हैं, दोनों की मोहब्बत में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन उस मोहब्बत में हम बेअदबी नहीं करते अहले बैत की। लेकिन राफजी क्या करता है, उसको किसी से दुश्मनी है, उस दुश्मनी के चक्कर में वो मोहब्बत के पर्दे में भी अहले बैत की बेअदबी करता है। कहा वो कैसे? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी का सामने घर हो और खुद का कांच का मकान हो और सामने वाले से दुश्मनी, उसको पत्थर मार रहा हो, तो कांच के मकान में बैठकर जब किसी के घर पे पत्थर मारेगा तो उसका घर टूटे ना टूटे लेकिन खुद का घर जरूर टूट जाएगा। तो बोले मतलब समझे नहीं। मैंने कहा राफजी क्या करता है, सहाबा की दुश्मनी की वजह से अहले बैत की जब वो मोहब्बत की बात करता है तो वो अहले बैत की भी गुस्ताखी करता है। राफजी से बड़ा गुस्ताख अहले बैत दुनिया में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? खीरी वालों समझना, बहुत खास बात आ रही है, तवज्जो करना। सैयदा का जिक्र है उन्वान के तहत, अब मिलाद के साथ अहलुल बैत, तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। राफजी के अहले बैत बयान करने में और सुन्नी के अहले बैत बयान करने में फर्क क्या है? वो बयान करते वक्त गुस्ताखी भी कर रहा है और हम बयान भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं और बेअदबी कोई साबित नहीं कर सकता। तवज्जो, नौजवानों की खास मिसाल के तौर पे, राफजी जब सैयदा फातिमा बयान